नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में 31 ऑगस्टना रोज लेवानार एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 5 में जे गणितनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचेना प्रश्नों जवाब लखो। कोईपण 5 तमारा शिक्षक द्वारा पूछवामां आव्या हशे। तमारू वजन 40 किग्रा होय तो तमारा जेटला ज वजनवाळा 12 छोकरानुं वजन केटलुं थाय? तो विद्यार्थी मित्रों, एकनुं वजन 40 तो 12नुं केटलुं? तो तमारे अहीं गुणाकार करीने जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने दरेक प्रश्ननी हिंट आपीश, तमारे एनुं सोल्यूशन तमारे रफ बुकमां जाते करीने साबिती करवानो छे। बीजा में आपेलू है, अंक में लखो 2,02,202। तो 2,02,202। 5 लाखना अर्धा केटला थाय? 5 लाखना अर्धा 2,50,000। एक शहर में 35,000 माणसों है, जेमां 18,000 पुरुषों तो स्त्रीओ केटली? तो कुल शहरना जेटला माणसों है एमांथी पुरुषोनी संख्या बाद कर नाखशुं तो जवाब आवशे स्त्रीओनी संख्या 70,000। 2000 3 नोटना छूटा करावता 100 विद्यार्थी केटली नोट मळे? तो विद्यार्थी मित्रों, 2000 3 नोट एटले के 6000 रुपया। हवे 100 रुपयानी नोट केटली आवे? तो 60 नोट आवे। तो 6000 ने 60 100 वडे भांगी लेशुं। नरेन्द्रनुं वजन 50 किग्रा होय तो नरेन्द्र जेवा ज वजन धरावता 15 विद्यार्थीनुं वजन केटलुं? तो 50 गुणिया 15। 12,30,405 ने अंक में लखो। तो 12,30,405। 7 लाखना अर्धा केटला थाय? तो 7 लाखना अर्धा 3,50,000। एक शाळा में 2500 विद्यार्थीओ छे, जेमां 1300 छोकरीओ छे। तो छोकराओ केटला होय? तो 2500 मांथी 1300 बाद करशुं तो जवाब आवशे 1200। एना पछी 2000 4 नोटना छूटा करावता 100 रुपया वाली, तो 2000 4 नोट एटले के 8000। 100 रुपया वाली केटली? तो 8000 भांग्या 100 तो 80 नोट आवे। आगळ छे 3,349 ने अंक में लखो। तो 3,349। तो 3,349 शब्द में लखो तो 9,50,098। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 13 में आपेलू है, प्रश्न 1 जंगल में 25,008 वृक्षो हता। वावाजोड़ाथी 1,150 वृक्षो पड़ी गया एटले के ओछा थई गया। तो आपणे बादबाकी करशुं तो जवाब आवशे 23,858। एक बॉक्सनुं वजन 20 किग्रा, तो 50 बॉक्सनुं केटलुं? तो 50 गुणिया 20। 5 दू 10, पाछळ 2 शून्य, 1000 किलोग्राम। 500 रुपयानी 5 नोटना छूटा करावता 500 रुपयानी 5 नोट एटले के 2500 रुपया। 100 वाली 25 नोट आवे। 3,03,000 ने अंक में लखो। तो 3,03,000। 12 किग्रा वजनवाळा 40 डब्बानुं कुल वजन एकनुं 40। तो 12 किग्रा बराबर केटला? 480। एक बळदगाडું अंदाजे 1 कलाक में 5 किलोमीटर अंतर कापे तो 65। तो 5 किलोमीटर अंतर कापवा 1 कलाक लागे तो 65 बराबर केटला? तो 13 पंचा 65। तो 13 कलाक लागे। 19मो प्रश्न आपेलो है, 500 रुपयानी 2 नोट एटले के 1000 रुपया थाय। 50 रुपया वाली केटली आवे? तो 20 नोट आवे। एक प्रसिद्ध मंदिर में सवारे दर्शन कराव व्यक्तिओना 27,000 हता व्यक्तिओ। सांजे दर्शने आवनार व्यक्तिओ 19,500 हता। तो ते दिवसे कुल केटला? तो बंनेनो सरवाळो 46,500। 7,80,590 एने अंक में लखवाना छे। 6,389 एने शब्द में लखवानुं छे। 2000 ની 2 नोट एटले के 4000 रुपया। तो 50 वाली भांग्या 4000 भांग्या 50 तो 80 नोट आवशे। तो आ रीतने प्रश्नों जवाब लखवाना छे। 24मो प्रश्न आपेलो है, एक अक्षय पात्रना डब्बा में 30 किग्रा सुखरी। तो 16 डब्बा में केटला? बंनेनो गुणाकार 480 किलोग्राम। एक मोटी शाला में 17,503 विद्यार्थी हाजर है, आटला विद्यार्थी गैरहाजर है। तो केटला विद्यार्थी रजिस्टर संख्याओ हशे? तो बंनेनो सरवाळो करवानो छे। तो कुल 18,510 विद्यार्थीओ शाळा में कुल हशे। तो आ रीतना प्रश्नना जवाब लखवाना
છે। પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપેલા છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં દરેકમાં આપણે દાખલા ગણીને સમજૂતી મેળવવાની રહેશે। આ દાખલાનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળતા રહે। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણને આપેલું છે કોઈ પણ કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નના જવાબ, કોઈ પણ એક કોષ્ટક તમને આપેલું હશે, એના આધારે તમારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। અહીં ફળ, કિગ્રા અને ભાવ આપેલો છે। કેળાનો ભાવ 1 કિલોના 80 રૂપિયા, ચીકુ 2 કિલોના 200 રૂપિયા એટલે 1 કિલોના 100 રૂપિયા થયા। સફરજન 2 કિલો 1ના 300, ભાવ આપેલો છે 1 કિલોના 200 રૂપિયા તો 2 કિલોના 400 રૂપિયા થાય, 300 દુ 600 થાય અને કેરીના 400 રૂપિયા। આ રીતના ભાવ આપેલા છે। એના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે કે 1 કિગ્રા કેળા કે 80 રૂપિયા અને 1 કિગ્રા ચીકુના કેટલા થાય, તો અહીં 200 રૂપિયા આપેલા છે તો 100 રૂપિયા આપણે 1 કિલોના ગણશું તો 180 રૂપિયા કુલ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભાવ પણ વિચારવા લાયક છે કે 1 કિલોના આપેલા હશે કે 2 કિલો ચીકુ લીધા એની કિંમત કુલ આપેલી છે। જો 2 કિલો લઈએ તો 1 કિલોના 100 રૂપિયા થાય, અહીં પણ 2 કિલો લઈએ 1 કિલોના 150 રૂપિયા થાય। એ સમજીને આપણે એ રીતે દાખલા ગણીએ છીએ। બીજામાં છે 1 કિગ્રા કેરી તો કે 400 રૂપિયા, ભાવમાં કેટલા કિગ્રા કેળા મળે। હવે 400 રૂપિયા છે તો કેળા લેવા હોય તો 80 રૂપિયાના કેટલા કિલો આવે, તો 400 ભાગ્યા 80 કરશું તો 5 કિગ્રો કેળા આવશે। 1 કિગ્રા સફરજનની કિંમત વધુ થાય કે 2 કિગ્રા કેળાની 8 દુ 16 160 રૂપિયા થાય, અહીં સફરજનના 150 રૂપિયા તો 2 કિગ્રા કેળાની કિંમત વધારે થાય। નંબર 4 માં છે માયાબેન ચારેય ફળ અડધો કિલો ખરીદે, બરોબર, તો અહીં 40 રૂપિયા, અહીં 100 રૂપિયા હતા તો 50 રૂપિયા, 150 રૂપિયા છે તો 75 રૂપિયા, 400 છે તો અને 200 રૂપિયા, તો એનો સરવાળો કરશું તો 365 રૂપિયા કુલ આપવા પડે। પણ જો માયાબેન દુકાનદારને 500 રૂપિયાની નોટ આપે તો કેટલા પાછા આપશે, તો તમારે અહીંયા 500 માંથી 365 બાદ કરવાના છે એટલે 135 રૂપિયા જવાબ આવશે। બીજામાં એ જ રીતનું છે, અહીં અનાજ કિલોના ભાવ અને સામે કિગ્રા અને ભાવ આપેલા છે। અહીં બાજરી 2 કિલોગ્રામ 100 રૂપિયા, ઘઉંના 1 કિલોના 80, 3 કિલોના 120, 2 કિલોના 120 અને 1 કિલોના 50। તો કયા બે અનાજનો ભાવ સરખો છે, તો અહીં ચોખા અને જુવારનો ભાવ છે એ સરખો છે। 3 કિલોના 120 રૂપિયા એટલે કે 1 કિલોના 40 થાય। અહીં 2 કિલોના, અહીં બંનેના ભાવ સરખો છે, 120 રૂપિયા 120 રૂપિયા કિંમત છે। આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બાજરી અને મકાઈ જવાબમાં આવશે, ચોખા અને જુવાર આવશે ને, કેમ કે 2 કિલોના 100 તો 1 કિલોના 50, તો મકાઈ અને બાજરી જવાબ સાચો છે, ચોખા અને જુવાર આવશે ને, એ જવાબને સુધારો કરી લેજો। 5 કિલોગ્રામ ઘઉંનો ભાવ કેટલો, 1 કિલોના 80 તો 5 કિલોના 400, 1 કિલો ચોખા તો એના 40 રૂપિયા, 1 કિલો મકાઈ એના 50 રૂપિયા તો કુલ 90 રૂપિયા થાય। 2 કિલો જુવાર એના 120 રૂપિયા, ભાવમાં કેટલો કિલોગ્રામ ચોખા મળે, 120 રૂપિયામાં ચોખા 3 કિલોગ્રામ મળે। સૌથી મોંઘું અનાજ કયું, તો 80 રૂપિયા ઘઉંના છે। તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતના પ્રશ્નો તમને આપેલા છે। પ્રશ્ન 3 માં પણ એ જ રીતના છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને સમજૂતી મેળવી લેજો। સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। અહીં તમને માત્ર કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એનું ખાસ માર્ગદર્શન મળશે। ચોથામાં પણ એ રીતે વસ્તુ અને વસ્તુની સંખ્યા અને ભાવ આપેલા છે અને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપેલા છે। પ્રશ્ન 5 માં પણ શાકભાજી અને 1 કિલોના ભાવ આપેલા છે, એના આધારે જવાબ લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 4 માં તમને પૂછાયેલું છે કે પ્રશ્નના જવાબ લખો કોઈ પણ 5। એન મૂળાક્ષરમાં કેટલા ખૂણા બને છે, તો આપણે એન બનાવી તો અહીંયા 2 ખૂણા બને છે। 6 વાગે 2 કાંટા વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હોય, હવે 6 વાગે તો 180 અંશનો ખૂણો બને। આસોપાલવના વૃક્ષ અને જમીનની સપાટી વચ્ચેનો ખૂણો, આ આસોપાલવનું ઝાડ ને આ એની જમીન, તો એક ખૂણો છે કાટકોણ
बनशे। लंबचोरस में केटला खूणा होय 4। जेड मूळाक्षर में केटला खूणा होय तो अंदर 2 खूणा आवेला होय छे। तो आ रीतना प्रश्ननो जवाब छे ए तमारे लखवाना छे। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे 3 वागे 2 कांटा वच्चे केटलो खूणो होय 90 दीवाल साथे टेकवेली निसरણીથી बनता खूणानो प्रकार 90 करता नानो लघुकोण। चोरस में केटला खूणा होय 4। ई मूळाक्षर में केटला खूणा बने 4। केटला वागे घड़ियाळना 2 कांटा काटखूणा बनावे तो 3 वागे ने 9 वागे। त्रिकोण में केटला खूणा होय तो 3। वीजळीना थांभला ने जमीन वच्चे बनतो खूणो तो ई काटकोण बने। 6 दिवासळीनी मददथी વધુમાં કેટલા ત્રિકોણ બને તો 2 ત્રિકોણ બનાવી શકાય। વાંચવા માટે ખુલ્લા રાખેલા પુસ્તકના 2 પાના વચ્ચે ખૂણો કે ગુરુકોણ હોય। પંચકોણમાં કેટલા ખૂણા હોય તો 5 હોય। વાંચવા માટે ખુલ્લું રાખેલું હોય સીધું હોય તો અહીં સરળ કોણ 180 પણ આવી શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પંચકોણમાં કેટલા ખૂણા હોય 5। પ્રશ્ન નંબર 16 છે 2 દિવાસળીને જમીન પર ગોઠવીને વધુમાં કેટલા ખૂણા તો 1। राष्ट्रध्वज ने सलामी आपती वखते वांकावेला हाथथी बनतो खूणो लघुकोण होय। 6 बाजुओ वाळो बध आकार दौड़ता केटला खूणा जोवा मळे 6 खूणा। एल मूळाक्षर ने खूणानो प्रकार तो काटकोण। एक्स मूळाक्षर में केटला खूणा होय 4। 5 बाजुवाળી बंध आकृति में केटला खूणा होय 5। घड़ियाळना 8 वागे बनतो खूणो काटकोण करता नानो होय के मोटो तो मोटो। दाव करवा टट्टार उभेला छोकरा जमीन साथे केवा प्रकारनो काटकोण खूणो बनावे। एक दिवसना घड़ियाळना 2 कांटा वच्चेना काटकोण केटली वार बने तो 4 वखत। ओछामां ओछું કેટલી દિવાસળીથી બંધ આકૃતિ બને તો 3। તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। દરેક પ્રશ્નની નોંધ તમારી નોટબુકમાં પણ કરતા જાજો અને જવાબનું સોલ્યુશન પણ કરતા જાજો। પ્રશ્ન નંબર 5 આમાં છે કોષ્ટકના આધારે યોગ્ય જવાબ લખો। અહીં આપણને કોષ્ટક પૂછાયેલું खूणा घड़ियाळ में 9 वागे 2 कांटाथी बनतो खूणो तो ई काटकोण में टीक करवानुं छे। कागळ कापता पोળી थयेली कातरना 2 પાંખિયા वच्चे ई काटकोण तो मोटो। लपसणी में बनतो खूणो लपसणी में तो ई काटकोणथी नानो तो एमां टीक करवानुं छे। तो आ रीतना आपणे काटकोणथी मोटो ने काटकोणथी नानुं ए रीतनुं टीक करवानुं छे। तो અહીં બીજો કોઠો આપેલો છે તેનો પણ અભ્યાસ કરી લેજો। ત્રીજા કોઠામાં પણ કાટકોણથી મોટો કે કાટકોણથી નાનો એ બનતા ખૂણાઓ આપણે નોંધ કરવાની છે। તો એનું પણ સોલ્યુશન આપણે સંપૂર્ણ ભાગ નંબર 2 માં કરશું। પ્રશ્ન 5 માં છે કોઈ પણ બંધ આકૃતિ દોરી તેમાં 2 ખૂણા દર્શાવો। તો ABC ત્રિકોણ દોર્યું છે અથવા ચોરસ લંબચોરસ દોરી શકાય 2 ખૂણા દર્શાવી દેવાય। આપેલ અર્ધવર્તુળમાં 3 ખૂણાઓ તો અહીં આપેલા છે અને અહીં સરળ કોણ આપેલો છે। घड़ियाळ में कांटा दोरी खूणा बनावी तेनो समय दर्शावो। तो आ कांटा अने काटकोण दर्शावेलो छे 3 वाग्यानो समय। कोई पण 2 अंग्रेजी मूळाक्षर दोरो अने तेमां 2 के 3 खूणा दर्शावो छो। एम में 3 खूणा बने जेड में 2 कोई पण मूळाक्षर लई शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं धोरण 5 नुं मोस्ट आईएमपी प्रश्न बेंकનું संपूर्ण सोल्यूशन। विद्यार्थी मित्रों ओरिजिनल प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં મેળવશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।